लोग जाएं तो जाएं कहाँ। वज़ीर आज़म आखिरी सीढ़ी है किसी भी रियासत मुल्क की, और उसके बावजूद भी अगर इंसाफ में लहतो लहल हो तो फिर लोग पहुंचते हैं मीडिया के पास और एहतजाज उभर कर सामने आता है। आज हमारे पास जो केस पहुंचा ये मुतल्लका है वज़ीर आज़म के हलके से, और इसका ताल्लुक़ है हल्का भिंबर डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर के बिल्कुल साथ एक करीब तर भिंबर गुजरात रोड पे माचिया गांव है गवर्नमेंट बॉयज़ कॉलेज के साथ, वहाँ की अराजी का मामला है। और ताल्लुक़ है समानी के इलाका बंडाला में कहावलियाँ से बॉर्डर लाइन के बिल्कुल सामने से। नाजरीन, मैं आपसे मुखातिब आ रहा हूँ चौधरी फजल रहमान, पाकिस्तानी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के आज़ाद कश्मीर कहलवाए जाने वाले खित्ता के ज़िला भिंबर की तहसील समानी, और समानी में इस वक्त मौजूद हूँ। निहाला मेरा रेजिडेंस है और मेरे पास पहुँचे हैं मीडिया के हवाले से बाइसियत क्राइम रिपोर्टर मेरी खिदमत ले रहे हैं। शकील साहब हैं, तारुफ भी देंगे। आगाज़ करते हैं इनसे बात का कि जनाब आप अपना तारुफ देते हुए असल मुद्दा बयान कीजिए, बैकग्राउंड बताइए, और जिन लोगों का मुदाखलत हुई और वज़ीर आज़म तक बात पहुंची और उसके बाद मौके पे आपके महकमा माल के अफसरान गए, उनके जो मामला थे उसमें क्या ऐसी पेचीदगी है कि आपको मीडिया तक आना पड़ा। जी, आपका तारुफ। मेरा नाम मोहम्मद शकील। वल्दियत जी, बोलते जाएं। मोहम्मद रफ़ी। रहने वाले कहाँ के हैं और क्या करते हैं और क्या कर रहे हैं, और ये मामला कहावलियाँ बंडाला। मैं सऊदी अरब होना 17-18 साल तो हूँ मैं छुट्टी आया इस जगह के मामले की वजह नाल तकरीबन 1 महीना हो गया ना आए इत्थे छुट्टी। इस जगह का इन बंदियां ने कब्जा किया है। फिर ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਕਦੋਂ ਕਿਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਈ और कब्जा किदों होया और बंदे कौन हैं? जी, जगह अस 2016 में लई ही ਕਿਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਈ ਸੀ मोहम्मद अदरीस को माछी का बंदा रहना रहा ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਵੀ ਲਈ ਸੀ ਇਕੱਠਿਆਂ? जी मास्टर मानत ने लई ही। ਉਹਦੀ ਵਲਦੀਅਤ ਕੀ ਅਮਾਨਤ ਦੀ? उसकी बल्दियत का नहीं पता क्यों साडी उस तू पहले उसके वालिद साहब फौत हो गए नहीं। ਅੱਛਾ, ਬਹਰਾਲ ਉਹਨੇ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਲਈ जी। ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੋਈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ? ना मेरे नाम दे ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਲਦੀਅਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਈ? जी जी ਕਿੰਨੇ ਕਨਾਲ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਰਲੇ ਸੀ? जी सर 5 कनाल जमीन है ਅੱਛਾ जी। 5 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕਬਜ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਈ? जी कब्जा मौजूद है सर। पटवारी ने तमाम रिकॉर्ड निशानदेही सब कुछ करके दी थी? सब कुछ करके दिता पटवारी और ने। कितना अरसा तुसा कब्जा रखा है और है या कदों तक रहा? साढ़े को तकरीबन 8 साल तो कब्जा का 8 साल दी गिरदावरियां लगी ना हर चीज साडा रिकॉर्ड के मुताबिक 8 साल तो तुसी ओदे ते कब्जा काश्त भी करते रहे हो? जी जी काश्त भी कर। अच्छा, हुण ये दसोगे कि तनाजा कदों पैदा होया? तनाजा तकरीबन 3-4 महीने तू सन 2023 दे आखिरी जो है या 24? 24 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ 2024 ਚ स्टार्ट होया इससे सन? जी इससे सन। अच्छा, ये स्टार्ट होया ते क्यों होया, वजह की बनाई दूजी पार्टी ने? दूजी पार्टी कहती है जमीन साडी है कि ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਕਬਜ਼ਾ ਉਸ फिर ये मामला चला गया महकमा माल को, इंतजामिया को? जी महकमा माल को चला गया। ते महकमा तुसी सऊदीया सो? जी ਅਸੀਂ ਸੌਦੀਆ ਹਨ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ जी जी ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਹੋਇਆ? जी पहले भी होया। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨੀ ਯਾਦ ਹੈ? 642। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਕੀ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ? ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 633 ਦਾ ਰਕਬਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 642 ਦਾ ਨਾ ਰਕਬਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਲਦੀਅਤ ਕੀ? ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਯੂਨਸ ਹੈ, ਵਲਦ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਹੈ। ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਤੇ? ਦਰਾਈਆਂ ਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ? ਸੱਥਾ ਬਾਬਲੀ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਪਿੰਬਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ? ਜੀ ਜੀ ਪਿੰਬਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਨਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਕੋਈ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਸਿਆਸੀ ਆਦਮੀ ਹੈ? ਜੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਯੂਨਸ ਹੈ, ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੀਏ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਹੈ? ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤਨਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦਾ ਸਕਾ ਭਾਈ ਹੈ? ਜੀ ਉਸ ਦਾ ਸਕਾ ਭਾਈ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਪੀਆਰਓ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਕੇ ਭਾਈ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਮਾਮਲਾ? ਜੀ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਸਕੇ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਯੂਨਸ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਦਰਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਯੂਸਫ ਦਰਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਭਾਈ ਨੇ? ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੌਂਸਲਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਬਕਾ? ਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹਿਕਮਾ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਵੀ ਹਨ? ਜੀ ਅਫਸਰ ਵੀ ਹਨ। ਅਕ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ
ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਂਜੇ ਨੇ ਯੂਨਸ ਤੇ ਯੂਸਫ ਦੇ ਯੂਸਫ ਦੇ ਤੇ ਯੂਨਸ ਦੇ ਭਾਂਜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਪੀਆਰਓ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭਾਈ ਹੈ ਭਾਈ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ ਜੀ ਅਸਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜੀ ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਗਿਆ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਮੌਕੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ 2 ਦਿਨ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਪਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੁਮੇ ਰਾਤ ਜੁਮਾ ਪਮਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਡੇਟ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਡੇਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 3-4 ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਪੰਜਵੇਂ ਅੱਜ ਹਫਤਾ 2 ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਸਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਦਾ ਉਹ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 7 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਅੱਜ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ